Okay ma, in last class we have seen the fixed points. Now we go to the next same transformation topic, problems on images. See the first problem, find the image of triangle with vertices 3 points ఇచ్చినారమ్మా. vertices triangle vertices means ABC అనుకోండి. Find the image of triangle with vertices I, 1 plus I, 1 in Z plane. Under the transformation W is equal to 3Z plus 4 minus 2I. Now you observe ma, what is given in the data or in problem. What is the question here? Find the image of triangle with vertices in Z plane. Z plane లో మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు, దానికి 3 vertices ఇచ్చారు ట్రయాంగిల్కి. ABC అనుకోండి మీరు, ABC అంటే Z is equal to I, Z is equal to 1 plus I, Z is equal to 1. 3 points ఇచ్చారు Z ప్లేన్లో. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తే దాని ఇమేజ్ ఏమవుతుందో అడుగుతున్నారు. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి? జెడ్ ప్లేన్లో ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే దాని ఇమేజ్ డబ్ల్యూ ప్లేన్లో చూపించాలి మీరు. దానికి యూస్ చేయాల్సింది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నారు డబ్ల్యూ. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద డేటా ట్రయాంగిల్ ఇన్ జెడ్ ప్లేన్ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ అనమాట. నా సీ ద సొల్యూషన్ మా. మెయిన్లీ ద సొల్యూషన్ టేక్స్ 4 parts మా. ఫస్ట్ 2 parts గివెన్ డేటా. వాట్ ఈస్ గివెన్ డేటా? ఇన్ జెడ్ ప్లేన్ వాట్ యూ గివెన్ హియర్? ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్ పెట్టుకోవాలి, లైన్ అయితే లైన్, సర్కిల్ అయితే సర్కిల్, ఏది ఇస్తారో అది రాసుకోవాలి ఇన్ జెడ్ ప్లేన్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఇన్ ద జెడ్ ప్లేన్ మా? ట్రయాంగిల్ విత్ vertices 3 vertices ఇచ్చారు. See the next one ma. First point, what is the first point in Z plane? I. Z is equal to I. Always we know that Z is equal to x plus iy. Here the real part is x coordinate, imaginary part is y coordinate. అంటే ఈ Z plus iy మీరు xy పాయింట్గా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ట్రయాంగిల్స్ డయాగ్రామ్స్ అయిపోతున్నాం కాబట్టి xy యాక్సిస్ కాబట్టి పాయింట్స్ కోఆర్డినేట్స్గా రాసుకోవాలి Z పాయింట్ని. What is Z? X plus iy. So it can be written in the coordinates xy. The first one is real part, second one is imaginary part. See here the point. This is the first point A anukundam. Z is equal to I. This one Z is equal to I. It can be written in the x plus iy form. Z is always x plus iy. Here what we have given I. I means no real part. So 0 plus I means 1 into I. What is real part here? 0. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఉన్నది 0 కాబట్టి పాయింట్ XYగా రాస్తే దీన్ని 0 ఎక్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ y మీన్స్ 1 కాబట్టి Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు I పాయింట్. కోఆర్డినేట్స్లోకి వచ్చేసరికి 0 1 అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ వర్టిసెస్ A అని తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వర్టెక్స్? 1 ప్లస్ I. సో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ I. Z ఈజ్ ఆల్వేస్ x ప్లస్ iy. కంపేర్ దీస్ టు. వాట్ ఈస్ x? రియల్ పార్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, x ప్లస్ iy ఈజ్ Z మీన్స్ x plus iy. What is this? 1 plus I. Equate the real part, x is equal to 1 and y is equal to also 1. So what is the point B? For this one, point B is xy. This is xy means 1 1. Similarly third point, z is equal to 1. Only real part ma. Z means x plus iy is equal to 1. Real part equal cheste point is x comma y. Okay, imaginary part 1 means no imaginary part, 0 I అని అర్థం కాబట్టి C is 1 0. Is it clear ma? We have given 3 vertices ABC. Write these items or these points in coordinates, like coordinates. Okay, so this is the given triangle. This is the given triangle vertices in Z plane. Data వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటానే మనం రాసుకున్నాం, కోఆర్డినేట్స్ రూపంలో రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్ డేటా we have given transformation. What is the transformation? W is equal to 3Z plus 4 minus 2I. In place of Z you put x plus iy. What you get ma? W is equal to 3x plus 4 real number. Next 3iy minus 2i. I common తీస్తే 3y minus 2. What is W? W is equal to u plus iv. So here u plus iv is this. Okay, equate the real and imaginary parts. Real part u is equal to 3x plus 4. V is equal to 3y minus 2. So from transformation you write uv in terms of xy. Now see this one ma. This is Z plane. What is this? This is Z plane. Z plane లో ఏంటమ్మా x axis y axis ఉన్నాయి Z plane లో. ఓకే, ట్రయాంగిల్ ABC. A పాయింట్ మీన్స్ 0 1, B 1 1, C వచ్చేసి 1 0. మీరు వేయగలిగితే ట్రయాంగిల్ బొమ్మ వేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందని నేను డయాగ్రామ్ వేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మనం చేసింది ఏం లేదు. గివెన్ ప్రాబ్లంలో డేటా
ఇన్ జెడ్ ప్లేన్ 3 పాయింట్స్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో రాశాను. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూవిల్ని ఎక్స్వైలోకి మార్చాం. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? ఇమేజ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవాలి. అంటే డబ్ల్యూ ప్లేన్లో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఈ ట్రయాంగిల్ జెడ్ ప్లేన్లో ఉంది, డబ్ల్యూ ప్లేన్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ జెడ్ ప్లేన్, ఇన్ డబ్ల్యూ ప్లేన్. ఈ రెండు కూడా డేటా నుంచి ఇచ్చినవే రాసామమ్మా. ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఇమేజెస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ జెడ్ ప్లేన్లో ఏమి ఇచ్చారు? ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్, లైన్ అయితే లైన్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అక్కడే నోట్ చేసుకోవాలి. సో 2 పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. జెడ్ ప్లేన్లో ఏమి ఇచ్చారు? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇదంతా కూడా మన ప్రాబ్లంలో డేటా నుంచే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన పార్ట్ డబ్ల్యూ ప్లేన్లో ఇమేజ్ ఏమవుతుంది? సో ఇన్ డబ్ల్యూ ప్లేన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్? XY 01 అంటే ఏ అనే పాయింట్ ఏమవుతుంది డబ్ల్యూలో? డబ్ల్యూ అంటే యూవీలో ఉండాలి. సీ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో హియర్ మా. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ఐ థింక్ okay ma. In W plane, let how can the triangle in Z plane image in the W plane? That is our aim. So first let the point in a point in Z plane XY 01. How can it change into W plane? W plane means in Z plane XY, in W plane UV. Substitute x is equal to 0, y is equal to 1 in U. What you get? X is 0. So what you get? U is equal to 4. Okay. నెక్స్ట్ v. వాట్ ఈస్ v? x ప్లేస్లో 0, y ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v ఏమవుతుంది? y ఉంది కాబట్టి 3 × 1 - 2. 3 × 1 - 2. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? 1 మా. 4 1. ఇట్స్ నాట్ 2, ఇట్ ఈస్ 1 మా. ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. బై మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్ 2 అని పడింది. 1. యూ సీ ద పాయింట్ 4 1. ఓకే, ఏ అనే పాయింట్ డబ్ల్యూ ప్లేన్లో వచ్చేసి ఇలా పడింది అనమాట. ఓకే, ఇన్ డబ్ల్యూ ప్లేన్ దిస్ పాయింట్ ఏ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇది 4 1గా అయింది. ఏ డాష్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ డాష్. నెక్స్ట్ సి ద నెక్స్ట్ పాయింట్ బి పాయింట్ ఇమేజ్ XY ఈజ్ 1 1. జెడ్ ప్లేన్లో పాయింట్ తీసుకున్నాను. అది ఎలా, దాని ఇమేజ్ డబ్ల్యూ ప్లేన్లో ఏమవుతుంది? యూవీ అవుతుంది. యూవీ కావాలి అంటే x ప్లేస్లో 1, y ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వాట్ యూ గెట్? u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. v, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి 7 1. దిస్ ఈజ్ బి డాష్. ఇది బి పాయింట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇది బి డాష్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ సి పాయింట్, దిస్ 1 1 0. దిస్ ఈజ్ 1 0. కాబట్టి ఈ 1 0 పాయింట్ జెడ్ ప్లేన్లో ఇది 1 0. సి పాయింట్ ఇది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తే యూవీగా ఎలా మారుతుంది? డబ్ల్యూలో ఏమవుతుంది ఈ పాయింట్? సబ్స్టిట్యూట్ 1 0 హియర్. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 7, y ప్లేస్లో 0 పెడితే -2. సో దిస్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ బికమ్స్ యాజ్ 7 -2. నౌ వాట్ ఈజ్ అవర్ కన్క్లూషన్? దీస్ 3 పాయింట్స్ ABC in Z plane which create the triangle, the image is also A dash B dash C dash triangle. So now write the conclusion. What is the conclusion? The image of triangle whose vertices this అంటే ABC triangle, దాని ఇమేజ్ వచ్చేసి ఈజ్ మ్యాప్డ్ యాజ్ ట్రయాంగిల్ హూజ్ vertices ఇవి 4 1 7 1 దెన్ ఇన్ డబ్ల్యూ ప్లేన్. కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్ జెడ్ ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి ట్రయాంగిల్ ఇమేజ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ ప్లేన్లో అగైన్ ట్రయాంగిల్ అయింది. దేనివల్ల? అండర్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేశాం కాబట్టి. ఓకే, కన్క్లూషన్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హూజ్ vertices in Z plane is mapped as triangle whose vertices, these vertices in W plane under the given transformation. W is equal to 3z plus 4 minus 2y. కాబట్టి Z ప్లేన్లో ట్రయాంగిల్ వచ్చి ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తే డబ్ల్యూ ప్లేన్లో దాని ఇమేజ్ మళ్ళీ ట్రయాంగిలే అయిందమ్మా. ఇలా ప్రతిసారి అవ్వాలని లేదు. ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బట్టి ఇక్కడ జెడ్ ప్లేన్లో ఇచ్చినటువంటి ఆ షేపు ఇక్కడ ఏదైనా కావచ్చు, బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రయాంగిలే అయింది. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లంలో we will see the next problem, how can it make the image.